مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت تقدیم می کند. барои миллати тамаддунофари тоҷик ва кулли мардуми олам наврӯз ба ҳайси ёдгории беназири ниёгон арзи ҳастӣ дорад ва собитсозандаи таърихи пурифтихори ниёгони шӯҳратёри мо маҳсуб мешавад. наврӯз аз замони пайдоишаш то имрӯз тараннумгари зебоиву накӯӣ буда, сифатҳои эҳёгариро ҷузъи ҷудонопазири инсон ва табиат мешуморад. яъне дар нимкураи шимолии замин фасли сармо поён мепазирад ва рӯзгори гарму нарм фаро мерасад. кам шудани сардӣ, об шудани яхҳо ва гарм шудани ҳаво ба одамон пайки шодӣ медиҳад. сабзаҳо сар мекашанд, дарахтон мухча мебанданд ва табиат қабои сабз ба тан мепӯшад. одамонро нерӯи тоза дар ҷисм ҷӯш мезанад. шавқи зистану кор кардан дар дилашон дучанд мешавад ки ҳамаи он аз баракати наврӯз аст. наврӯз ки дар сиришти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангиву тамаддунии дар айни замон ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонро ба ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагиву офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст. ҳамасола дар тоҷикистони ободу озоду баҳоргона мардуми сарбаланди тоҷик ба истиқболи ҷашни наврӯз кӯшиш мекунанд. ин ҷашни фархундаро бо шукӯҳу шаҳомати хоса пазироӣ намоянд. мо гурӯҳи эҷодӣ барои таҳияи барномаи идонаи наврӯзидеҳ тасмим гирифтем ки ба ҷамоати деҳоти панҷруди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон сафар намоему истиқболи гарми ин ҷашни ниёгонро аз ҷониби мардуми деҳа наворбардорӣ кунем. سلام بابا جان. سلام یک قنطه بزن جانی بابا، یک قنطه بزن. بابا جان همین گل عکسو پیدا بشود. گل رمزی
زیبایی طبیعت بوده، مژده‌رسانی فصل بهار و نوروز است. جان بابا، گلها خودرویی و کشتی می شوند. در فصل بهار از همه بیشتر گلهای خودرویی زیاد می شوند. گل سیاه‌گوش، گل قاقو، گل سیبرگه در طبیعت رویده به ما مژده بهار را می رسانند. جان بابا، بابا جان نوروز چیه؟ نوروز جان بابا یکی از جشن‌های قدیمی نیاگان ما است. اگر تو امروز جان بابا به کارهای من یاری رسانی، من تو را به جشن نوروزی البته میبرم. سیار اوی محمد نیست؟ فضیلت محمد است. بیا نزدش میرویم. سلام محمد. олиҳа салом. Салом Саёд. سلام акам. мондои кор? Ташаккур. Ба куҷо сафар доред? ҳамин ҳоло додарам омада хабар расон ки пагоҳ дар наврӯзгоҳи деҳа базми наврӯзӣ аст. ман муваззаф шудаам ки тамоми ҳунармандонро ҷамъ карда ба базми наврӯзӣ барам. Ин тавр бошад, ман инҷо каме кор дорам. Ҳаминоро ҷобаҷо гузорам. Ба ту ҳатман кӯмак мерасонам. хаста набошед. بهار آمد گولی سوسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد بهاری لاله‌زار آمد. ای آفرین جان بابا، آفرین آفرین. بابا چی به اینها کورتای خسرو پوشیدن؟ جان بابا از بس که بهار است، در وقتی بهار تمام طبیعت زنده می شود. آدمان لباسای نو به بر میکنند، دهقان به کشت و کار سر میکند، درختان و گلها به سبزیدن آغاز میکنند. برای همین همه آدمان لباس نو به بر میکنند. همین لباسای زیبایی که دخترها به بر میکنند به بزم نوروزی میروند. ها فهمیدم بابا. наврӯз ҷашни сулҳофар ва ҷашни ваҳдату дӯстӣ аст. ин ҷашн дар омади худ як пайки хосеро дорост, зеро дар ин рӯзҳо ҳама либосҳои нав ба бар мекунанд. гулдухтарон либосҳои атласу чакан мепӯшанд ва модарон ба тайёр кардани пироҳанҳои гулдӯзӣ омодагӣ мегиранд. бонуи ҳунарманди деҳаи анҷиркони ҷамоати деҳоти панҷруд ёдгорби ашурова ба истиқболи наврӯзу баҳор бо аҳли хонаводааш яъне келину набираҳояш сарҷамъона барои омода кардани куртаҳои идонаи тоҷикӣ аз қабили чакану атласу адрас омода карда истоданд ки воқеан корашон пайғоми баҳорист. яке аз бонувони ҳунарманди деҳа худи шумо ҳастед. мегуфтед ин ҳунарро аз кай боз оғоз кардед ва тӯли чанд сол аст ки ҳамчун ҳунарманд дар деҳаи анҷиркон маъруфият доред? من از صنف دهیم به همین دختر بسیار شغمان بودم خودم، لیکن مادرم از سبب کارهای صحرا کارهای سران رو میکردم، لیکن اپای کلانم اپای بیم مرا همی به دختر مشروع کرد، هوسمند کرد. وابسته به مادر اپام همه این دختر رو من یاد گرفتم. وقتی که من مکتب رو بود کردم به شوهر دادن 2 سال پس با در خانه خشتمان قاتیدم. از خشتمان پخت پز یاد گرفتم، از مادرم دوزندگی یاد گرفتم. زنه که هنرمند شدم، صاحبی 4 کلین هستم، صاحبی 2 دختر هستم، نواسو و واسم شگونه خدا 26 تا نبیره دارم. همه اینها این روی خدمت به اینها تربیت داده شدم.
دستم حول و کریم یک کوچه کلان نون چپاتی آش بریده آش توپه شکر و قروتوب همه اینها رسم ملی تاجیکی ما هستن همه این کلین ها را من یاد ایستادم. زنان و جوان دختران دهه غیر از کرته ملی باز از شما چگونه متاهای دوخته شده را فرمایش میکنند؟ ما برای دختران یاش در قشلاق همین جماعت پنجود ما 12 زنک هستیم 12 زنک فعال هستیم. البته ما را چی میکنن میگن که با دخترای ما را با شوهر برآمده شما باید بکرته چکن بکرته قراقی و بکرته اطلس رفتن نمیتوانند. وزیر امنی چودر میدوزیم کته چکن میدوزیم رفیده قراقی میکنیم با روی فرزند و با شوهر برآمده دخترها. البته همه این رو برای زیب و زینت دختران کوکل ساز میکنیم وسینچه میدوزیم همه ایمیو هنرهای دست خودمان رومول توپکی میکنیم هر رو صورت میاندازن در روشون همه ایمیو شوق رغبت خودم. میان بانوان هنرمند دهه انجیرکان ناحیه میرسید علی حمدانی شما همچون بانوی چکندوز معروفیت پیدا کرده اید. میگفتید برای پوره آماده شدن یک کرته چکن چقدر وقت صرف میکنید؟ خیلی ما در قشلاق که میشینیم کاری سرایمون بسیارتر گو مول داریم خونه و در داریم مدت یک مدت یا 20 روز ده اگر سبکتر بغلطه کرته دختر میتیم. قراق دوزی هم یک نوع هنر ملی است. البته شاید بعضی ها سر و فهم نروند درک نکنند که همین ها از چه آماده میشوند و چگونه دوخته میشوند. آید این هنر کمی معلومات میدید؟ ما از متوهایی که کرته میکنیم به نواسا با کلنو میکنیم اما متوهایی که میبونن همون زیادی همون را گرفته صرفکارانه استفاده میبریم که همیو بصرف نشوند. مقصد همه همیو برای زیب زینت خودمونه. ای بود برای که مغازه میخری این بهتر است که یک هیو در دست شمال داده میستی. غیر از بادبرک باز چی دارید؟ رفیده قراقی دارم رفیده نقشین چکن دارم این همی نروهای توقی دوزی دارم نمول توپکی دارم نمول میان دارم همه اینم چودرهای قراقی اینم چودرها همش با دستان خودم کرته خدمه دختم با دستان خودم دخته شده است. این در تنه نواسم همش همی نروهای دست خدمه بهترین چودر هم محصول دست. البته از برای اینشه اخیرون بار کردم برای نواسه کلان باید که با شوهر تیم وقتی با شوهر برآمدن شه برای امور کردم. دوختن این تقریبا چقدر وقت رو در بر گرفت؟ میشه خیلی 25 روز یک ماه وابسته به قوا و همین وقتی رسیده خودمون. از روی شکل این تاقی مردانه است. نقش و نگاری که روی این تاقی دوخته شده چی رو انعکاس میکند؟ اینها رنگ سبزش از برکت بهار است. رنگ سرخش تابستان است. برای که آفتاب گرمه لینجه های همون سرخ می شود از گرمی آفتاب روشنی استفاده میبریم. رنگ زردش تیرما است. شکرانه خدا خیلی همه اینا محصولات دست خودمون همه اینا رو ما با سودا برده روزمون پیش میبریم. روزگارمون همی مینت اولای کف دست خودمون. از روزی همچون تعلیم دهنده جوان دختران همچون معلمه‌ای که آنها را به دوختن و بافتن راهنمایی می‌نماید تا کنون چقدر شاگرد رو در همین راه تربیت نموده اید؟ دختران هم کسب خود میگفتن کلنا هم کسب دوزندگی کسب میگون کو پخت پز رو همه شای خود میگفتن من کلنی کلان در برم کلنی میدم در برم از اور با شکر پروردگار همه که همی پخت پزی من خود میکنم همی یاد گرفتن و اینه به همسایه میوموزیم هم کسب در همسایه فایرون میکنم مرکه میگم بیا همسایه قلمه کنیم بیا حوله کنیم بیا کلچه کنیم. البته ما هم این گپای اون رو در زمین نبونده میریم. بهترین این هم یک نوعی قراقی دوزی است. البته بینندگان عزیز نظر کنید عجب زیبا و نظربا است. البته که با یک دیدن دقت را جلب میکند. زیبایی همه وابسته به دست زن است. بله زن خود زیبایی آفر است. البته هنر والای شما غیر از دهه ناحیه ولایت باز جای دیگری معرفی شده است؟ ما همی ای طرف حکومت ای طرف جماعت البته که ما را زنک هنرمند گفته
زنک فعال گفته ما را به تمام ولایت ها میبرند، پیشنهاد میکنند. ما رو بلندیم، خرسندیم، ما را گرند میتین. از همین سبب ما هم تو چندی دخترمون زیاد میشه. اینجا میبینم که سپاسنامه از کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دارید. چه تلاش ها شما را با این سپاسنامه سزاوار کردند؟ برای رفیده هم، برای نمو کوزچهای دختگی تا قیدوزی همین سبب اونها را به نظر گرفته ما را سپاسنامه دادن. غیر از این باز دیپلم از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نایب امیر سید علی حمدانی و سپاسنامه از خود همین ناحیه. مرا در بابت پختپزم، در بابت بانک محکم کنی کرامات میتن سپاسنامه میتن. این هم افتخار است برای ما. همچون زنی هنرمند. البته. خواهر عزیز میتوانید همان سبد را به ما بدهید؟ بله. تیار کردن این سبد از دوختان کلان فرق میکند، یعنی پره بافته شده است. عجب زیباست و نظر ربا. برای پره آماده گردیدن این سبد چقدر وقت شما صرف می شود؟ برستگی منم قدر قینم نیست. اگر که بوی بشینم کار نباشد، البته در بیکار باشی ممکن 10-15 روز کشه. برای یک چکدن تو بکلش کشه چی میگی تیار میکنی؟ ما جامه میدوزم، کلتچه میدوزم. فقط در سری ماشینم، در دخت دوزی سری زونم. اما نوارسکانی که نو به خونه بخت قدم می‌نهند بیشتر از شما چی درخواست میکنند؟ در می قشلاق که باشی اول میگه با ما را کلتچه بدود، بعد رفیده واسینچه. برای اینکه در قشلاق میره در حوالی میبروی خنگ میخری، مجبوره که کلتچه بشه هر روز. در میان دستاوردهایی که اینجا آراسته به چشمم کوکول رسید. میتوانید کوکول را به ما بدهید؟ این کوکول از کوکولانی که در بازار و مرکزهای سودا فروخته میشوند کلاً فرق میکند. البته جهت وزن و هم از جهت آرایش. این کوکولای اونو نوش ای خدمون کدگی یوش ای مومگی مونبوندگین ای دستوی مومان مادر مونبوندگی. برای که میفهمیخش که کوکولا کنه شدگین. موروهای او دار دیگه بدن از موروها با دیگن. فکر میکنم که این کوکولان زیب دهنده گیسوان دختران میشوند که پگاه در بزم نوروزی با آنها وا میخوریم. اولی کوکولا را ما عروس میشیدیم، سرمون میبافتن بعد روان میکردن. سر اوچه میرفت سر قطعی سر دخترش هم میبافت بعد میومد خونه. وازی رو خیلی نیست. وازی عروسا برای هم کوکل میبرن، برای هم عیدستی مادرشون گفته کوکل نمیفن تو قدر نوروزی ها میبافن. اول رشته او را میگیریم در پومون تو میتیم، بعد بود تو میتیم پیلاوری، انا بعد موروی را کشیده تو آخر یک لطگه درگردی رشته میپیچونیم و بعد ایروی پیچونده اومدن میگیریم رو برو که همون نشوه. بعد اولای دوختیم بود که همشه بعد این کنوی کوکلا نگاه کرد چخیل سوزانی کدگیم. نه برای ایلا نشدن شو. البته این نبیرگانتون هم هنر شما رو ادامه داده ایستادن نه؟ البته نوروز نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده، بلبل چه بیقرار است. نوروز نوبهاران بر کودکان مبارک، این روز شاد و خندان بر مردمان مبارک. آفرین، احسن به شما. این رویمال زیبا هم دسترنج شما است؟ البته من میخوام که همین رومال رو ای دستان خودم به شما یادگاری مونم. من میخوام که شما رو بر روز نوروزی تبریک گفته شما دویم با مانند گلهای بهاری شکوفان باشید، عمری دراز ببینید. تشکر، می‌ندارم. نگاه که چه خیلی زیبا شد دختری من. فکر میکنم که رنگی روزهای بهار نوروزی گلهای شکفته صدبرگ برین شدی. تشکر. دسترنج این بانوی هنرمند را دختران جوان و زیبای جماعت به تن کرده برای بزم نوروزی آمادگی دیده ایستادند. این همه زیبایی ها را یادگاربی اشور و آفریده است که به حسن گل دختران زیبایی دیگری زم می نمایند.
سراپای این زن هنر است. خود بینید و قضاوت کنید. عزیزه سوزی گلنوزا برای چی عزیزه با سلامت علیک نداد؟ راستی 6 ماه می شود که عزیزه با من قهر کرده است. نمیدونم برای چی. میخواهم دوستیمون مثل پیشتر ادامه یابد، اما افسوس. زیق نشو جانم. حاضر من رفته شما را آشتی میدارونم. رفتیم. سلام عزیزه. عزیزه برای چی خطی گلنوزا قهری؟ راستی خودم نمیدونم چرا قهری کرده. گلنوزا سبب قهر بودنتون رو میدونی؟ من نمیدونم برای چی عزیزه با من قهری کرده است. دخترکای زیبای من، وقتی که یک بیگانه میفهمد که هر دوی شما قهری عیب است. شما کودکی رو با هم گذرانیدید، نورسی رو هم. کنی در حضور من آشتی کنید؟ مرحمت. دیگر هرگز با هم قهری نکنید. دوستیتان پاینده و جاویدانی باشد. یکی از آیین‌های دیگری جشن نوروز این آیین آشتی کنانی می باشد که از جانب شخص سیوم اجرا کرده می شود. گل دختران زیبا، هر دوی شما را پگاه در بزم نوروزی انتظار می شویم. خیر. همین درختان میوه گل نمیکنن، شما همین رو میبونن نیستن. همه این درختان منبع هوای تازه هستند. از این درختان طبق تراشان طبق میتراشند، کوسه و کولیز و طبقچه ها قاشق میتراشند. باز همین به زمین این درختان هوا رو تازه نگاه داشته با محیط اتمسفری ما فایده کلان دارند. همچنین همین طبق کاسه‌هایی که در خانه ما در روزگار ما استفاده میبریم منبع همه اینا همین درختان هستند. از همین درخت‌ها تیار میشن. بابا جان همین تبر رو از چی تیار میکنن؟ همین دسته تبر رو جان بابا از همین درخت‌های بی‌میوه تیار میکنن. خودی تبر رو خودش رو باشد آهنگران از آهن تیار میکنن. آهنگری هم یکی از هنرهای قدیمه ملی مردم تاجیک است. فهمیدم بابا جان. طبق تراشی یکی از هنرهای سنتی تاجیکان بوده، استوهای چیردست به ساختن طبق و کفلیز و قاشق و دیگر ظرفهای چوبین مشغول می باشند. از روی نظر استوهای این نوعی هنر برای طبق تراشی بیشتر چوبهای چهارمغز، زردآلو، چینار و زربید استفاده می شوند که در آن بیشتر طعامهای ملی را برداشته بالای خوان می گذارند. سنگیمت غازیف از زمره هنرمندان طبق تراش است که در دهه انجیرکان جماعت دهاتی پنجرود استقامت می کند. او به این هنر اجدادی سالیانی دراز است که مشغول بوده، مزاجانی خیلی زیاد دارد. این استاد ماهر می گوید که تراشیدن طبق کار سهل و آسان نیست. در اول درخت را بریده، کنده آن را از بینش دو تقسیم کردن لازم و برای آسان تراشیدن طبق کنده های درخت را باید یک چند مدت به آب گذاشت و پس از پوره آماده گردیدن به آن روغن مالیدن ضرور است که این اصول طبق را از کفیدن امین می دارد. با فکرم حوزی طبق ها همین است. این حوز طبق ها تیار شدگی من طبقی غلایی که اوز سس که ما بردیم غلا بردیم من خیلی تیار میکنیم اول من رنگی کن شکل رو میخمونیش
الان بعد درنش باید بگیریم. درنش برای همین رخخو برای که برای تشه زدن آسان‌تر شود. اگر خیلیش نداره تیزن قینتر میشه. 3 سانتی متر میمونید دو خط میکشی درنش هم کوی تیار میکنی میمونی. بعد اینجا تیار کن. من خیلی تشه قطی من کورس میخمونی ایتا این پشت طبق میاد. من اکی درنش میاد. 3 سانتی متر برای ترشیدن میذاره که یک کجرا روز شب اگر روز میکنی. آبی حوض‌ها کم سیاه میتوباد. این آبی مخصوص است یا همین گونه باید باشه؟ آبی که خیلیش هم آبی توزه اول دا میمونیش هم خیلی در هم توقع دا همین شیره و شربت همین طبق چو اوسوس با من میگن همین او خش رنگش دیگه میشه رنگش سیاه میشه 3 روز پس 4 روز پس اوش حالش میکنی یعنی واز میکنی اگر واز نکنی این شیره و شربتش کم تر وزن تر میشه. تقریبا چند مدت است که این طبقه زیر آب؟ این طبقه یک با کمش 4 ماه 5 ماه دیگه میسویان خیلی چقدر اگر همین او اگر ایستاد اگر همه قدر شیره و شربتش میره همه قدر ملوی میشه تروشدن دانی کورکردش سبکتر میشه آسان میشه. تقریبا اینجا چند طبق باشد؟ اینجا تقریبا 30 تا زیادتر جا پایکایی داره یک 35 تا دیگه در اینجا تیار همشون آماده برای تیار کردن فقط برای تراشیدن مونده این همش با تشه هنوزی تشه ها تشه یادیان یا تشه مخصوصا تشه پای میگن خیلی کدمه مورده کلون بو تشه هست نشان میدید بو تشه بوریتر است که خیلی درنش هم میکویی مانا تشوی خیلی مخصوصی برای کردن همون طبق مانا تشه‌ای که از دیدی مانا اینا تشه نو میگن مانا درش خیلی کنشاک خیلی ای اینا درنی هم را کوفتن درنی طبق میکویی مانا تشه برای لاولاوش گرفتن دوره شکل لاولای طبق میگی بایی مانا راستایی از قسم بیرون قسم بیرونگیش مانا ایشو تشوی پای میگن یا تشوی کلون میشون یا را ای پشت قد میخمونی. همه این طبقه‌ای که عین حال در حوض هستند از تشه زنی گذشتن آماده تیار کنید. کار تشه تموم شده فقط در تجهیزات میرسه به اینجا وقت میرویم بعد نزد تجهیزات خیلی مهربان در کش تیار کردن فقط جو تجهیزات میبریم. از حوض آورده در آن همین اسباب طبقه را پورا میتراشیم. همینجا یک تک ترم خیلی میگیم سخت میکنیم اسباب دا یک تک تراشیدن میگیریم ما را یک سخت کنیم ما را اول پشت میگیریم پشت هم میتیم ما را کسی بیرون که روش کردی روش کشید بعد پیش میره بار تو اگر پیش روش نکنی پیش رفتن نمیتونی ما را تمام بعد روش کن گل بزنی پس خیلی گفت من خیلی اکتا در تاد میفوره برای نشونه کردن خیلی ستاش میمونه هر استو آخرش یک گل داره مثلا طبق زاکشه باشه که گوشه من تای ستای یک تای انا این گلی مو ستای نوزیر ستا کایم زاکشه زده اگر میفهمید طبق هم وارد کای طبق مثلا اکای سنگ گفتنی یعنی از همین گل ها مردم میفهمند که کدام استا این طبق تراشیده است. بله مانا گلورا زدیم وقت تموم کیم بعد گلورا بود کن بعد ای پیش میریم روش میکنیم مانا قلم قطع سیاه میکنیم همون خطایی کشیدیم مانا هم قطع سیاه میآید برای هم بازیبیش میاد هم نشونه. طبق از اول تا آخر محض با همین اسباب آماده میشود یا که دیگر اسباب ها را می‌سازند؟ همین اسباب هم رنگ همین اسباب همه شاخلند فقط وقتی کنده تیز باید باشه رش بیاد اگر تیز نه بیزه میشه. این خانه‌ها برای پاست بلند کردن اونجا مثلا جا یکمش ایتا میگیری اینجا اومد بالاتر ای بالا میگیری اینجا اومد ای بالاتر میگیری اونجا بود ای تور میگیری هر کمش هم خیلی ازمیش قدمیه ای تور بتر آسان میگیری هر کلوش گیردی طبق رو میتراشیم لوز لاوش میگیریم ای لاوش میگیریم ای باری طبق لاوش من ای بار میگیری لاوی طبق خروس میکنی او استیس میگیری پس رشیدن اگر جوش تا روش میشه خودش ما لاوی طبق گرفتیم برای لاوی طبق گرفتن من هم لاغلا او ایستا میگیریش من رشید من خیر رشید لاوی طبق تیار شد من که ای پیش میگیری فقط دیگه من ای پیش
чӯбпораҳое ки зиётӣ мемонанд ба партов мепартоед? не ё ҳамаш сои даркориам. Эро метавонӣ ки дар ҳаминоро мегӯям. мана мегирӣ, ҳай алов мемонӣ, печка дай, чакдон дай, саралка бензин анӣ. мебонӣ дар метӣ, қоқ шаванд дига тайёраи. ҳама ё гӯя ки тезими тайёр. ёра одамои 30 соли калон дага говара мекунанд, говара. тай говара гузак хеле кор мекунанд мебонанд. Груш соз мекунанд бачаҳои ёш барои бокс кардан. сохтани як табақ чанд қадар вақт мегирад? агар табақи калонтар боша хай 1 соат. агар табақи майдатар боша 35-30 вобаста ба калони майда буданад. фақат ҳамин трошани ҳамин уҷа як 35-40 минут зиёд мегирӣ. ба камиш 1-2 соат, мумкин 2.5 соат ӯ кор кард, қатъӣ кор кард, ҳарш бирава. лекин дар умум қариб 5-6 моҳ зиёдтар ҳам вақт мегирад. ӯ рақи вақти гуфтам куҷа уҷа бредем чӯра овардем, картем дар ин овдамондем. 2 моҳ, 3 моҳ, 1 моҳ, асоси бояд 1 моҳ қалан 15 рӯз ақалан беса дар ин овдам. барое ки ин шираву шарбат ин бирава. агар шираву шарбатш нарава, агар табақ кафиданаш мумкин аст. табақтарошӣ ин касби асосии шумост? хисарам иштирокчии ҷанг буд розигар. ҳар ҳамун табақтарош рафтам табақро тамошо кардам, ай ҳамунҷа дар дилам ҳамин табақтарошӣ ҷо кард. ҳамидӣ бо як муаллими дигар доштем, қатъи инҷа ӯ муаллими уста Сафар мегӯям, муаллими Сафар. қатъи ӯ соз кардем чанд қадар. бо соса усто шудем. ин аками ҳавасманд ки боша агар ҳама кора буд мекунем. лек ҳавасманд набоша агар тинай. асоси касби муаллимиай. дар вақтҳои бекор мемонам, меом касб рушнома дан мегирам. беҳтарин. тӯли чанд сол аст ки ба табақтарошӣ машғул ҳастед? ай соли 95 сар кардем табақтароширо уста ҳозир фақат дигам рафтаест аз кор. шогирдҳо ҳастанд ё фарзандҳо ин касбро омӯхтанд? шогирдҳо дорам, бисёр вақт на ҳар ду фарзандам қатъи босонам кор мекунанд, мана инҷа пай мекунанд, мана ёра мезанам хеле. ман хеле инҷа босонам метрошам, ҳар сезон қатъи мезанем, чӯра ҳама вақт рошна намешавад. асоси зимистон, сентябр дарахтбарӣ сар мешавад, октябр, ноябр, декабр то гул кардани дарахтҳоро мешавад. то моҳи май агар ҷамъ камисом табақҳоро агар чӯра моҳи майда дар ҳавз места таисоги ҳеҷ гап нест. чаро қаисодага бо ҳам қасозай. табақи мо акнун пурра омода шуд. ин қисматро мебурем мегирем. тамом. Дига тайёр. табақ бениҳоят табақи вазнин омадааст. ин фикр мекунам аз сабабе ки 5-6 моҳ дар зери об буд. барои ҳамин чӣ қадар қоқ шавад ба фикрам боз 2-3 рӯз пас табақ қоқ мешавад, тамом равған мекунӣ, равған доғ мекунӣ, ҳамин хеле мешакӣ. пол бар ана ба пул мебинӣ хоб кунад, хеле бояд хоб кунад. агар камтар, агар ҷош хорӣ омад, агар ҳамҷош як дуроз боша мекафам ҷош. барои шамол медояд. маҳкам мекунӣ болош. ин тавр бошад. пагоҳ мо шуморо бо ҳамаи ҳамин табақҳоятон дар намоишгоҳи базми наврӯзӣ интизор мешавем. хоб майлш. олами касбу ҳунарҳои мардумӣ дунёи беохиру паҳноварро мемонанд. дар он ҳаёти хуррам асту обрӯ ва шӯҳрати бепоён. касе бо ақлу ҳуш ва тарбият дидаву ояндабин дар зиндагии хеш ва ё пешаеро сидқан дӯст медораду дар оянда онро аз худ намуда содиқона ва софдилона меҳнат менамояд. дар байни мардум ва умуман дар ҷомеа сазовори обрӯи баланд мегардад. аламхон ҳайдаров аз шумори мардони ҳунарманди деҳаи анҷиркон аст ки ҳамарӯза ба кори оҳангарӣ машғул аст. ин марди ҳунарманд бо истифода аз тахайюлоти рангини худ баҳри пешбурди кори хоҷагӣ асбобҳои рӯзгор месозад ки маҳсули дасташ пурра фарқкунандаанд. ҳамаи ин асбобҳое ки назди мо ҳастанд
محصول دست شما هستند. محصول دست خدمت بله اختراعکار ما محصول دست خدمت. همچون اختراعکار در دهه معروفیت دارید همین بله بله بله. این چی گونه دستگاه هست؟ این اسباب طبق تراشی ای گل تراشی ای کوساچا طبقچا پادنوس انترسو تیار کردن ممکن. این از چه گونه دستگاه است؟ این اسبابی کمیده کنه برای که درزه جگوری پریس همچنان ارز میکنیم هر خیلی رزمیر قطعی رزمیر کلون میده موفقی گو مول این تو میکنیم این برای کمیده کنی این اختراعی خدمت نمیاره ای فکری خدمت کرده گیم. برای اختراع این از چی استفاده بردید غیر از آهن؟ برای اختراع این موتور 4 کیلووات باید 3 فاز باشه. اینجا کاندنساتور میسته. آن کاندنساتور که من میرم 220 ولت کرده گیم. 220 ولت رازد کردم میدانش کار میکنه. هنر و هنرمندی از یک طرف باعث روزگذرانی و زندگی آسایشته اویلوی هنرمند مساعدت نماید، از طرف دیگر از محصول دست او اهل بشر استفاده نموده کمبودی روزگارش را تأمین و سطح زندگیش را از هر جهت قناعت بخش می گرداند. علمخان حیدرов همه روزه در اندیشه ساختن اسباب‌های نوین روزگار است و همه روزه کوشش میکند که اسباب نوی را ساخته بهر خواجگی داران پیشکش نماید. بابا جان این آوازی چی هست؟ جانی بابا این آواز قورباغه ها است. پیش از زنده‌شوی طبیعت در فصل بهار پیش از همه قورباغه ها به نغمه سرایی سر میکنند. از روز تا بیگاه قورباغه ها کرکرکنان شادی میکنند که الکی فصل بهار آمده است. جانی بابا من برگ گفتم همین برگی سبزی هست؟ نه جانی بابا این برگی سبزی نیست. این برگ یک علف طبیعی است که این خوراک چاروا است جانی بابا. خوراک گاو گوساله و بز و گوسفند ها. برگی سبزی نیست جانی بابا. این برگی علف طبیعی خودروی است. اوچم در همه اوقاتش علف میدازن اوها چی هست؟ علف هایی که اوچه در اوقات میدازن کبودی ها هستند. خواهران و مادران ما در اوقاتمون از همون علف ها استفاده میبرند. همه اون منبع ویتامین ها است. از ویتامین ها بای است. به سلامتی آدم بسیار فایده کلان دارند. غیر از این در کوه و کمرها در فصل بهار چکری و تاران و چاقله می شود. آنها هم برای سلامتی آدمان فایده کلان دارند جانی بابا. فهمیدم بابا جان رحمت. با آمدن جشن بین المللی نوروز کدبانوهای دهه انجیرکان سرتردد می شوند. زیرا آراستن دسترخوان ایدانه از آنها مهارت بلند و تجربه پخت و پز داشتن را تقاضا می نماید. بر زمین این آماده کردن خوراک‌های نوروزی کاری آسان نیست اگر کدبانو این هنر را از کلانسالان ناموخته باشد. خاله شرافت سالیانی دراز است که همچون بانوی طعامپزی ماهر میان مردم دهه معروفیت دارد. طعام‌های آماده نموده این بانوی هنرمند خوان ایدانه نوروزی را زیب و زینتی مخصوص می‌بخشد. این بانوی صاحب هنر از عهده آماده نمودن تمام طعام‌های ملی می‌براید. خاله شرافت همه ساله در بزم‌های نوروزی طعام‌های ملی را شما پیشنهاد میکنید؟ بله من همچون کدبانو و طعام‌های ملی شغل دارم از خوردی. همین طعام‌های ملی را در ناحیه مدنی دهه انجیرکان همه ساله من آماده میکنم. این هنر را از مادرم خورد بودم و همین طعام‌های ملی بسیار کدبانوی ماهر بود. من دستیار مادرم بودم. از این طول همون کسب مادرم رو دوام داده ایستادم. بیشتر کدام نوعی طعام‌ها را آماده کرده می‌توانید؟ همه طعام‌های ملی را آماده کرده می‌توانم. آش بریده، آش توپه، سومنک، دلده، چی نوع طعام‌هایی که در نوروزی میشوند اما را تیار کرده می‌توانم. حالا باشد چی می‌پزید؟ حالا برای امسال با عید نوروزی
آماده کردنیم خوراک ملی اوموچ که بیشتر از علف‌های گیاه‌های طبیعی آماده می شود. در بسیار کسلی ها و بسیار بیماری ها این همچون یک داروی طبیعی استفاده می برند. این رو آماده کردنیم. آغاز میکنیم؟ بله. این چگونه کبودی است؟ این کبودی با زبان ملی خودمون علف‌های طبیعی که در کوه می شوند نامش موئیل، یعنی که علف طبیعی برای آماده کردن آشی بریده و توپه و اتله ها. باز برای علاوه کدام نوع کبودی ها استفاده میشه؟ در اینجا است جعفری، شنگ میگیم، انا باز سیاه علف میگیم، گشنیج، اوکراپ، پودینه کوهی، پودینه باغی، همه اینها در این طعام ما آماده کرده می شود. شبیت یکی از گیاهای موافق گیاهشناسان شفایی این برای قبضیت یادم، برای ایمونیته یادم رو بلند کردن، اشتها آور، برای همین در این طعام من شبیت استفاده میبرم. در اینجا باز جعفری هم استفاده بردم که جعفری برای کسلی های دل خیلی فایده کلان دارد. از این هم در این طعام هم استفاده میبرم. همه این چیزایی که من در این طعام استفاده میبرم همش گیاهای طبیعی طبابتی می باشند. بعد از آنی که پورا کبودی ها را ریزه میکنید باز با چی کار مشغول میشویم؟ بعد با آماده کردن خوراکم اوموج که اون رو از آرد، نمک و آب تیار میکنم. قسمتی زیاد این کبودی ها رو نبیرم تا آماده کرده است. بیو نگینا جان اینها رو علاوه کنیم. علاوه کرده بعد من و شما با قسمت آماده کردن خمیره اوموج می رویم و نگینه باشد. آتش رو در دوده کبودی ها رو می جوشاند. برای تیار کردن این نوع طعام ملی همه گونه نوع‌های آرد موافق می آید؟ نه، آرد یکم، نوع اولی دیم و کارم تنها آردی از گندم حاصل شده، آردی سرخه میگیم، در آسیابای آبی می شود، ایامو حاصل می شود که لذتی آرد دگای باز و آرد یکم آرد دیم نمی شود هیچ چیز. سبوس این آرد گرفته شده است یا نه؟ گرفته شده، گیاه بیختم گرفتگی نه، گرفتگی اینها رو بین بعد فقط او میزنی را نمک قطی، نمکی مایده قطی فقط نمته در دست نم مالش میتی تو حاصل شدنی همو برنجی که گردی گندم حاصل میشود مانند برنجی محلی. تقریبا چند دقیقه این گونه مالش میدهید؟ یک 10-12 دقیقه مالش میدیم که همین چیه گردیم و اینا حاصل شود موچز. کمی اش را به داخلی علک مانید، من هم به شما کمک میرسونم. وقتی که گردی این از علک گذشت اینا
تنها اینا برنج میبوند اینا که برنجی که ای گرد وسیل میشوه اینا انمی برنج ما کلانترای ما و گذشته های ما اینا اموج میگن یک طرف دیگه میریزیم اینا این طرف هم در این هم پورا جدا شد میبینیم که همین چیز وسیل شد بعد اینا از علت جدا کرده باز در برای تیار کردن تعامل جو میبینیم باز اینایش شاید به همین واسطه علت‌ریزی را نیز می‌آموزم. همین برنج که وسیل شد دیگه اینا بیختن شرط نیست تمام؟ اینه خنده موش آماده شد. اکنون اموچ ما آماده شد و به قسمتی آماده کردن تعامل میگذاریم. حالا پیش از ریختن خمیره نمک ایلوه میکنیم. دیگه هم با جوشیدن شروع کرد. اکنون چی کار میکنیم؟ اکنون خمیره رو ایلوه میکنیم. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. Esto ya geldi tío. Shit. کارش آسانه، پختنش قین. دیر میپزه. پختنش چند دقیقه رو در بر میگیرد؟ یک 10-15 دقیقه رو در بر میگیرد. برای خمیره با آب و برگ یک جو شود. بیایید تا پورا تیار شدنش خورش بالایش رو آماده میکنیم. میگی نه؟ خاله جان، بیاید کبودی ها را من به جرغات آمیخته میکنم. اما چه کبودی؟ شما از پای آمیخته کردن امود شوید. کفایه است؟ طبق رو بیار. از بویش معلوم است که بی نهایت لذیذ است.
زیبی خوانی نوروزی ما خواهد بود. шарофат авазова дар тамоми ҷашну маросимҳои деҳа таом мепазаду пешниҳод мекунад. дар таомҳои ин бонуи ҳунарманд умуман хушбӯйкунандаҳо истифода намешаванд, вале лаззати хосе доранд, ки пас аз тановул истеъмолкунанда роҳат мекунад. бо фарорасидани фасли баҳору айёми наврӯз ҳамасола кишоварзони ҷамоати деҳоти панҷруди ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии худро барои кишту кор омода месозанд. сокинони ҷамоати деҳоти панҷруд ҳамеша дар такопӯянд ва ба истиқболи сазовори ҷашни байналмилалии наврӯз талош менамоянд, ки маҳсули мавсимии кишту корашонро дар хони наврӯзӣ пешкаш намоянд. барои вусъатбахшии кишту кори баҳорӣ, таъмини нақшаи кишт, обёрии саривақтии заминҳо, мубориза бо ҳашароти зараррасон ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида, кишоварзони деҳа дар сайъу талошанд, то ба кишт кардани маҳсулот ҳосили фаровон ба даст биёранд. масъулини ҷамоат бошанд, ҳамаҷиҳата кишоварзонро дар ин масъала дастгирӣ мекунанд. نواسای عزیز مهربان خوش آمدین، خدا شما را در نوروزی دیگر برسانم. بابا جان همین کودک‌ها چیکار کرده ایستادن؟ جانی بابا این کودک‌ها با گلگردانی مشغولند. گلگردانی یکی از هنرهای قدیمی است. انا برای این کودک‌ها گلگردانی کردند. من هم به همراه او روم. نه جانی بابا، ولی ما با دیگر کار مشغول میشیم جانی بابا. رفتیم. аз омадани наврӯз қабл аз ҳама кӯдакон бо баргузории маросими гулгардонӣ ба дигарон пайғом мерасонанд. ин маросим як рӯз қабл аз ҷашни наврӯз аз сӯи гурӯҳи кӯдакони ҷамоати деҳоти панҷруд, ки дар даст гулҳои сияҳгӯш бойчичак доранд, иҷро мешавад. кӯдакони гулгардон ба ҳар манзил наздик шуда, бо қироати шеър фарорасии фасли баҳорро ба соҳибони он хонадон шодбош мегӯянд. соҳибхонаҳо гулро ба чашму абру вонмолида, ба гулгардонҳо ба қадри ҳиммати худ чизе ҳадя мекунанд. ҳамчунин ин ҷашнро ҷавонон бештар интизорӣ мекашанд, то бо ҳам маҳфили шеъру тарона ороянд. امروز بهار آمد با خنده نگار آمد وی از پی کار آمد نوروز مبارک باد فیروز مبارک باد наврӯз шуду шодам аз банди дил озодам як салав як ҷома наврӯзӣ устодам بهار آمد گلی سمسم قطار آمد و دهقان وقت کار آمد بهاری لاله‌زار آمد نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردن پرواز مرغ دل من از قفس تنگ برآمد عجب کار طبیعت عبرت آموز به امر آن برابر شد شب و روز بهار آمد خوشا ایام فیروز مبارک عید نوروز مبارک عید نوروز بهار آمد خوش آمد نسیمی مشکبار آمد خوش آمد زمان کشت و کار آمد خوش آمد مبارک عید نوروز مبارک عید نوروز نوروز به نوبهار کی میبینم گلها را به شش قطار کی میبینم گلها را به شش قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار کی میبینم جانانه بهار شده است کی می آیی وقتی گلی خار شده است کی می آیی
تو وعده به برفهای زمستان دادی، برفها همه آب شدن کی می آیی؟ نوروز نوجوان است، نوروز جاویدان است، از روزگار دیرین زیباترین نشان است. نوروز و نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده، بلبل چی بیقرار است. به دستت را میشه چه خصوصی ده؟ سنگچیل باز کردن میتونی؟ نمیتونی سنگچیل باز کردن نمیتونی؟ گوش کنید، ما به شما سنگچیل بازی را نشان میتیم. برای سنگچیل بازی همگی 5 تا سنگ برای ما در کاره. سنگچیل بازی هم یکی از بازی های ورزشی نوروزی است. هولیها بیا محمد بیا. خوب هستی؟ تشکر خوبم. خیلی خسته میتابی. بخیره؟ بله بخیر است. امروز هنرمندان دهه را خبر گرفته با بزم نوروزی دعوتشان کردم. بهترین. من هم با بانوان چیردست و ماهر دهه صحبت و راسته آنها را به بزم نوروزی دعوت کردم. تشکر محمد که در این کار به من کمک رسانیده. هیچ گپ نه، میگویند دوستان آینه یکدیگرند و من همیشه کوشش میکنم که در همه حالت پهلوی دوستانم باشم. خیلی خوب. این طور باشد پگاه در بزم نوروزی وا میخوریم. خیر تا پگاه. خیر تا پگاه. ادامه میدهیم بازی رو. باز 3 تا میگیریم و در آخر 4 تا. دیده 4 تا که گرفتیم سنگی که پرت افتیم و این 5م حسابیده می شود. این بازی را در بعض از منطقه ها پنجک بازی میگویند، یعنی از 5 سنگچه عبارت است. صبح دمید. آفتاب در آسمان جلوی نو بخشید. همه در تردد استقبال گرم نوروز عالم افروزند تا با هنر و استعدادی داشته خود نمایشگاه نوروزی آرایند. بانوان هنرمند در گوشه بزمگاه محصول دست خود را به تماشا گذاشتند و یک قسم دیگر به آماده کردن طعام ملی مشغولند. انا بابای قربان علی با نبیره کنجکاو و دانایش نور خدا به بزمگاه نوروزی وارد گردیدند. انا جانی بابا، این است رسم و این قدیمه ما. اینجا بزم نوروزی است. بیا با بزم نوروزی میرویم جانی بابا. گوشه دیگری بزم نوروزی را بازی‌های ورزشی تشکیل می‌داد. جوانان و مردان سالار دهه به هم آمده این بازی‌ها را با جلب ساکنان جماعت برگزار نمودند. در سرشت این کهن بنیاد اجدادی آرامش و آسایش، احیا و سازندگی، نظم و نظام در همه کارهای زندگی، وحدت و یگانگی، حسن تفاهم و توازن و همبستگی و هماهنگی انسان و جمعیت و طبیعت تجسم یافته است. نوروز نوبهار است، نوروز جاویدان است، از روزهای دیرین زیباترین نشان است. بهار آمد گلی شفشن کتار آمد به دهکان وقتی کار آمد به حال لاله‌زار آمد. نوروز روان باشد، 100 تا توان باشد، بر پیری جوان باشد. نوروز مبارک باش، فیروز مبارک باش. نوروز جشن دل افروز، ای آتش گل ای آتش گل، من عاشق تو من عاشق گل، از عشق آتش بر دل بیفروز. با ریز باران خوش آمدی خوش، با سبزه زاران خوش آمدی خوش. فواره گل شاخ درختان، ترن قطاران خوش آمدی خوش. بهار آمد ندانستم گلی سیاه گوش در دستم، بیا ساقی که من مستم، بهار نو مبارک بود. بهار آمد گل سبزان قطار آمد، با دکان وقتی کار آمد، بهار لاله‌زار آمد.
واقعا نوروز رمزی احیای عالمی خفته، بیداری طبیعت و برای مردم سربلند تاجیک پیروزی نور بر تاریکی، گرمی بر سردی، جوانی بر پیری، خوبی بر بدی و زیبایی بر زشتی است. ساکنان جماعت دهاتی پنجرود ناحیه میر سید علی حمدانی همه ساله برای سزاوار تجلیل نمودن این جشن اجدادی خانه و کاشانه های خود را زینت ادانه بخشیده، نوروز عالم افروز را با یک شکوه و شهامت استقبال می گیرند. این جشن اجدادی را نه تنها ساکنان جماعت دهاتی پنجرود بلکه تمام مردم شهر و ناحیه های تاجیکستان صاحب استقلال با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می نمایند که واقعا باعث افتخار است. در خود کلمه نوروز مفهوم های زیاده از قبیل احیاگری طبیعت، آغاز فصل بهار، زمان شکافتنها، انجام پذیری سردی ها، برابرشوی شب و روز، یکدلی و همدیگر فهمی مردم، عشق ورزی و عاشقی دلدادگان، بیدارشوی الهام کل موجودات روی زمین و باز ده ها معنی های دیگر نهفته است. خلاص پاس داشتن جشن بین المللی نوروز یکی از رسالت های مهم ملی است، زیرا فیض و برکت این جشن با شکوه هر یکی ما را به آینده باز هم نیک و درخشان راهنمایی می نماید. جهانی شدن نوروز مردم جماعت دهات پنجرود ناحیه میر سید علی حمدانی را وادار می‌سازد که در برابر افتخار کردن از این آیین دیرینه برای منبع احیا نمودن رواج دادن سنت‌های اخلاقی و معنوی و فرهنگی آن بیشتر کوشش نمایند و جهتی به اهل بشر باز هم بهتر معرفی نمودن فضیلت‌های انسان پرورانه نوروز پیوسته سعی و تلاش ورزند. ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار برای تشکل معنویات نسل‌های امروز و آینده نقش کلیدی دارد. باعث افتخار و سرفرازی است که نوروز در تاجیکستان محض در سالهای صاحب استقلالی و تشبث‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان احیا گردید. شکوه و شهامت تازه کسب نمود و در برابر تبدیل یافتن به جشن بزرگ و مقدس ملی مقام بین المللی کسب کرد. تماشابینان عزیز، هر آغاز انجام دارد. ما تهیه‌گران برنامه نوروزده مینداری خود را به راهبریت ناحیه میر سید علی حمدانی جهت فراهم آوردن شرایط مساعد بهر ثبت نمایش ادانه میرسانیم و در انتها بار دیگر نوروز خجسته را به ساکنان ناحیه مذکور و کل مردم سربلند تاجیک مبارک و فرخنده میگوییم. نوروزتان مبارک.